Good morning, children. Welcome to the Assamese class. Today in this class, we are going to study a story named How Does Sea Become Salty? So let's start the story. This story is about an orphan, Sridhar. Orphan means one whose parents are dead. Sridhar, who lived with his brother and sister-in-law. Sister-in-law means his brother's wife. So, this is story about an orphan, Sridhar. This is story about Sridhar. Sridhar was an orphan. His parents were dead. Who lived with his brother and sister. So, Sridhar lived with his brother and his wife. One day, Sridhar finds a magic fan. What happens next? Read on to find out. One day, Sridhar finds a magic fan. So he found a magic fan. And what happened next? To know, we have to read this story. Let's begin the story. Sridhar was an orphan. You know what is orphan means. One whose parents are dead. Maak deutak nohua lora. Sridhar was an orphan. He lived with his brother Kesab and his sister-in-law Leela. So Sridhar's brother name was Kesab and his wife's name was Leela. Not Sridhar's wife, but Kesab's wife name was Leela. While Kesab was quiet and kind, Leela was mean and selfish. Kesab was quiet and kind. He was good, but his wife, Kesab's wife, Leela, was mean and selfish. She was very selfish. She resented Sridhar staying with them. Resented means did not like. Leela did not like Sridhar to staying with them. She would not give him enough to eat, made him work very hard, and found many ways to trouble him. Kesab could never gather the courage to stop his wife from treating his brother so badly. So Leela did not give enough food to eat. Whom? Sridhar. Leela did not give Sridhar to eat enough food. Leela made him work very hard and found many ways to trouble him. Leelai Kesabor ঘৈণীয়েক লীলাই শ্ৰীধৰক ইহঁতৰ লগত থকাটো বিচৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে তাই শ্ৰীধৰক বহুত কষ্ট দিছিল, বহুত টান কাম কৰিবলৈ দিছিল, তাৰোপৰি খাবলৈ খাদ্য দিয়া নাছিল। মানে যিমান খাদ্য লাগে সিমান দিয়া নাছিল, অলপমান খাবলৈ দিয়ে। এনেকুৱা অত্যাচাৰ কাৰ ওপৰত কৰি আছিল? শ্ৰীধৰৰ ওপৰত। শ্ৰীধৰ আছিল কেশৱৰ ভায়েক, দুটা ভায়েক ককায়েক আছিল। আৰু কেশৱে কিন্তু শ্ৰীধৰৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি আছিল লীলাই। কেশৱৰ ঘৈণীয়েকে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি আছিল, তথাপিও কেশৱৰ সাহস নাছিল যে ঘৈণীয়েকক অত্যাচাৰ কৰাৰ পৰা বাধা দিব। One day, Leela told Sridhar to get firewood. Obediently, he went to the nearby forest with his axe and chopped some wood. One day, Leela told Sridhar to get firewood. এদিনাখন লীলাই শ্ৰীধৰক খৰি আনিবলৈ কৈছিল। ফায়াৰউড মানে হৈছে খৰি, জুই ধৰিবৰ কাৰণে যে খৰি আনে, এই খৰি আনিবলৈ কৈছিল। Obediently he went to the nearby forest with his axe and chopped some wood. গতিকে কথামতে শ্ৰীধৰে ওচৰত থকা জংঘললৈ গৈছিল আৰু
কিছুমান খৰি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিল। Then he bundled the sticks and returned just as it was getting dark. আৰু তাৰপিছত সেই খৰিবোৰ বজা কৰি লৈছিল আৰু গধূল হৈ অহাৰ লগে লগে সি ঘৰলৈ আহিবলৈ লৈছিল। On seeing him, Leela shouted, "Look how late you are. What took you so long?" তাৰপিছত যেতিয়া শ্ৰীধৰ ঘৰ আহি পাইছিল, ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে লীলাই তাক দেখি লগে লগে চিঞৰি উঠিছিল আৰু কৈছিল যে তুমি ইমান দেৰি কিয় হ'ল, কি কাৰণত তোমাৰ ইমান দেৰি হ'ল? Is this any time to come home? এইটো ঘৰত অহা সময় নেকি? Then when will I light the kitchen fire and when will I cook? তাৰপিছত কৈছে যে মই কেতিয়া পাকঘৰত জুই দিম আৰু কেতিয়া মই ভাত ৰান্ধিম, মানে জুইশালত কেতিয়া জুই ধৰিম আৰু কেতিয়া ভাত ৰান্ধিম। Then looking carefully she asked, তাৰপিছত তাই ভালদৰে চাইছে শ্ৰীধৰক, Where is the axe? এক্সখন মানে কুঠাৰখন ক'ত তোমাৰ? If you have left it in the forest, you have to return right now and get it. I will not allow you to enter the house without it. তাৰপিছত কৈছে কুঠাৰখন তোমাৰ ক'ত? তুমি যদি কুঠাৰখন জংঘলত এৰি আহিছা তেনেহ'লে তুমি এতিয়াই ঘূৰি যাব লাগিব। যদি কুঠাৰখন তুমি নানাকে তোমাক ঘৰত মই সোমাবলৈ নিদিওঁ। তেনেকৈ শ্ৰীধৰক লীলাই কৈছিল। Poor Sridhar had to walk back into the forest in the dark. মানে দুখী শ্ৰীধৰৰ আৰু বেলেগ উপায় নাছিল, গতিকে সি আৰু জংঘললৈ ঘূৰি যাব লগা হৈছিল ৰাতিয়ে, আৰু কাৰণ তেতিয়া ৰাতি হৈ আন্ধাৰ হৈ আহিছিল আৰু সেই আন্ধাৰতে শ্ৰীধৰে জংঘলত যাব লগা হৈছিল ঘূৰি। The shadows were dense and there was no moonlight to help him either. লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিছিল। Dense means dark and gloomy, মানে লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিছিল আৰু সেইদিনাখন জোনৰ পোহৰ নাছিল শ্ৰীধৰক সহায় কৰিবৰ বাবে, মানে অন্ধকাৰ ৰাতি আছিল। He searched everywhere but could not find the axe. Without realizing it, he wandered deeper and deeper into the forest as he searched. তাৰপিছত শ্ৰীধৰে জংঘললৈ গৈছিল আৰু চাৰিওফালে বিচাৰি চাইছিল, কিন্তু এক্সখন ক'তো মানে কুঠাৰখন ক'তো বিচাৰি পোৱা নাছিল। Without realizing it, he wandered deeper and deeper. সি নভবাকৈয়ে জংঘলৰ ভিতৰলৈ কুঠাৰখন বিচাৰি গৈয়ে আছিল। Suddenly, storm clouds gathered and rain started pouring down. Sridhar spotted a flicker of light in the distance and ran towards it. আৰু হঠাতে মেঘ জমা লাগি গৈছিল আৰু বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিল। তাৰপিছত শ্ৰীধৰে এটা জুইৰ শিকা দেখিছিল আৰু লগে লগে সেই জুই শিকাটোৰ ফালে শ্ৰীধৰে দৌৰি গৈছিল। অলপমান দূৰত দেখা পাইছিল, ইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ, আৰু সেই জুই শিকাটোৰ ফালে দৌৰি গৈছিল। দ্য লাইট ৱাজ কামিং ফ্ৰম এ ফায়াৰ। সেই জুই শিকাটো একুৰা জুইৰ পৰা আহি আছিল। হুইচ হেড বিন লিট ইনচাইড এ স্মল কেভ, মানে গুহাৰ ভিতৰত, এটা সৰু গুহাৰ ভিতৰত একুৰা জুই জ্বলি আছিল আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰা সেই পোহৰটো শ্ৰীধৰে দেখা পাইছিল আৰু সেই গুহাটোৰ ফালে শ্ৰীধৰ দৌৰি গৈছিল। শ্ৰীধৰ dashed in and to his surprise saw his axe lying in the cave next to some firewood. দেখে শ্ৰীধৰে dashed in মানে হৈছে ভিতৰলৈ দৌৰি গৈছিল। গতিকে শ্ৰীধৰে যেতিয়া সেই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ দৌৰি গৈছিল, সি আচৰিত হৈছিল, কাৰণ তাত তাৰ কুঠাৰখন পৰি আছিল, কিছুমান খৰিৰ কাষত তাৰ কুঠাৰখন পৰি আছিল।
Then, as he looked carefully, some dwarfs emerged from the shadows. Without taking any notice of him, they gathered around the fire and holding hands began to dance. তাৰপিছত যেতিয়া শ্ৰীধৰে ভালদৰে চাইছিল, লক্ষ্য কৰি চাইছিল, এতিয়া দেখা পাইছিল dwarfs emerged from the shadows. ছাৰ পৰা আন্ধাৰৰ পৰা কিছুমান বন মানুহ মানে চুটি চুটি মানুহ কিছুমান, তাক আমি বন মানুহ বুলি কওঁ, এই বন মানুহ কিছুমান আন্ধাৰৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা ওলাই আহিছিল জুইকুৰাৰ কাষলৈ। জুইকুৰা যে জ্বলি আছিল গুহাটোৰ ভিতৰত, এই জুইকুৰাৰ কাষলৈ ড্ৰাফ্টছ কিছুমান ওলাই আহিছিল আৰু উইদাউট টেকিং এনি নটিচ অফ হিম দে গেডাৰ্ড ৰাউণ্ড দ্য ফায়াৰ এণ্ড হোল্ডিং হেণ্ডছ বিগেন টু ডেন্স। তাৰপিছত এই বন মানুহকেইটাই কিন্তু শ্ৰীধৰক চোৱাই নাছিল, লক্ষ্য কৰা নাছিল আৰু সিহঁতে নিজৰ কাম কৰি আছিল। কি কৰিছিল? ইহঁতে জুইকুৰা চাৰিওফালে গোল হৈ ৰাউণ্ড হৈ হাতত ধৰি নাচিবলৈ ধৰিছিল। As Sridhar stood and watched them in amazement, an old dwarf with a log. তো আজিলৈকে বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈকে ইমানে। নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীখিনি কৰি দিম, তোমালোকে এইখিনি ঘৰত পঢ়িবা। অ'কে, ধন্যবাদ।